सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सब वधिया होणे आ। अज दी पंजाबी पैडागोजी दी क्लास विच कुछ पुराने प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे पीएसटैट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लई ही यूजफुल है। मैटर नहीं करदा तुसीं साइंस मैथ वाले सबजैक्ट तो बीएड कीती हुई है एंड पीएसटैट दा फार्म दे विच जिहड़ा भी सबजैक्ट भरिया होवे, ये गल मैटर नहीं करदी। ये क्लास तुहाडे लई यूजफुल है। सो शुरू करते हैं अज दे अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि असी इस तरह दियां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोस बनाते रहने हैं। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। शुरुआत करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। पहले प्रश्न नूं तुसीं बड़े ही ध्यान नाल रीड करना है एंड इस प्रश्न नूं अटैम्प्ट करन दी कोशिश करनी है। मेरे जवाब दस्सण तो पहला ही तुहाडा जिहड़ा जवाब हैगा जी वो आ जाना चाहिए। फिर ही तुसी पीएसटैट दे सबजैक्ट्स नूं लैके जिहड़ी पैडागोजी हैगी आ उन्हां लई वधिया अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकदे हो। जिवें जिवें तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वधेगी उस अकॉर्डिंग ही तुहाडे पेपरां विच नंबर भी वधणगे। पहले प्रश्न नूं वेखो, व्याकरण दियां हेठ लिखियां परिभाषावां विचों किहड़ी ठीक है। व्याकरण हुंदी की है जी? ग्रामर। ग्रामर तो संबंधित काफ़ी सारे पैडागोजी दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक होर प्रश्न तुहानूं वेखण नूं मिल रहा है, व्याकरण दियां हेठ लिखियां परिभाषावां विचों किहड़ी ठीक है। व्याकरण भाषा नूं ठीक तरह लिखना सिखाउण दी विधि है। ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण भाषा दे नियमां दा ज्ञान है कि जिहड़ी व्याकरण हैगी आ ये लैंगुएज दे जिहड़े लॉज हुंदे ने जी उन्हां दा ज्ञान है, जिस राही हर किस्म दा संचार ठीक ढंग नाल करना सिੱਖਦੇ हाँ। कि इहो जिहा कह लो कि ग्रामर हैगी आ जिहदे नाल आपां लोकां नाल वधिया ढंग नाल कम्यूनीकेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण भाषा दे वो नियम हैं जिन्हां बारे हर व्यक्ति सुचेत हुंदा है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण किसी भाषा नूं ठीक तरह बोलना सिखाउण दी विधि है। एंड इस प्रश्न का जवाब भी तुसीं दे दिता होना आ। सही जवाब की गल करते हैं, ए एंड डी जवाब नूं तुसीं वेखो। ए जवाब विच तां कह रहा कि व्याकरण आपां नूं लिखना सिखाउंदी है। ठीक है जी, आपां नूं लिखना सिखा रही है। ते ऑप्शन नंबर डी विच लिखिया होया कि आपां नूं बोलना सिखा रही है। ते ये गल आपां नूं सारिआं नूं पता कि किते ना किते जिहड़ी व्याकरण हैगी है ये दोनों विच हेल्प करदी है। ऑप्शन नंबर सी वेखो, व्याकरण भाषा दे वो नियम हैं जिन्हां बारे हर व्यक्ति सुचेत हुंदा है। कि ये गल सही है? बिल्कुल नहीं। मन लो तो तुसीं वेखिया होना 5वीं जमात का एक बच्चा आ या फिर 4थी जमात का बच्चा, वो भी तो पंजाबी बोलता ही आ। कि उन्हें ग्रामर पढ़ी है? मतलब वो जिहड़ा व्यक्ति है, जिहड़ा बच्चा है, कि वो ग्रामर के रूल्स बारे जानता है। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा सी है ये भी एलिमिनेट हो गया कि व्याकरण भाषा के वो नियम हैं जिन्हां बारे हर व्यक्ति सुचेत हुंदा है। बट ऑप्शन नंबर बी वेखो, व्याकरण भाषा के नियमां दा ज्ञान है जिस राही हर किस्म का जिहड़ा संचार हैगा ठीक ढंग नाल करना सिੱਖਦੇ हाँ। सो ये जिहड़ा जवाब है जी यही तुहाडा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न वेखो, भाषा सिक्ख्या बारे हेठ लिखे कथनां विचों किहड़ा ठीक है। भाषा सिक्ख्या की गल की जा रही है। भाषा सिक्ख्या हुंदी की है? लैंगुएज टीचिंग। लैंगुएज टीचिंग बारे किहड़ी गल इत्थे सही है? दूजी भाषा जां विदेशी भाषा सीखण लई मात भाषा रुकावट बनदी है। पहली ते दूजी भाषा बारे मैं तुहानूं दस दिना। जिहड़ी अपनी फस्ट लैंगुएज हुंदी है, फस्ट जिहड़ी लैंगुएज हैगी है जी वो किहड़ी है? वो हैगी है जी पंजाबी। फस्ट लैंगुएज अपनी पंजाबी या फिर मदर टंग भी आपां कह सकते हैं। जिहड़ी अपनी सैकेंड लैंगुएज हुंदी है, जिहड़ी कि अपने स्कूल विच सिखाई जाती है, जिन्होंने आपां सीखते हैं, उन्होंने आपां इंग्लिश कह सकते हैं। सो दूसरी लैंगुएज इंग्लिश हुंदी है। इत्थे गल की लिखी हुई है? दूजी भाषा जां विदेशी, विदेशी हुंदी है जी फॉरन लैंगुएज। दूजी भाषा जां विदेशी भाषा सीखण लई मात भाषा रुकावट बनती है। कि जदों आपां अंग्रेजी भाषा सीखनी होवे ते तुहानूं की लगदा कि जिहड़ी पंजाबी भाषा हैगी आ, पंजाबी भाषा करके सानूं कोई मुश्किल पैदा हो सकती है जदों आपां इंग्लिश सीखनी होवे? पहली ऑप्शन विच तां इह गल लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी वेखो, जिसनूं मात भाषा आउंदी है उसनूं कोई होर भाषा सीखण दी लोड़ नहीं। कि जिहनूं पंजाबी आउंदी है उहनूं अंग्रेजी हिंदी सीखण दी लोड़ ही नहीं। इहदे विच इह गल लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, दूजी जां विदेशी भाषा सीखण दा इक्को एक तरीका स्कूल ते घर विच उही भाषा बोलना है। दूजी या फिर विदेशी भाषा सीखण लई सिर्फ इक्को तरीका आ। एक तरीका यह है कि तुसीं स्कूल विच भी घर विच भी उही भाषा बोलते रहो। मान लो तुसीं अंग्रेजी सीखनी है तो स्कूले भी अंग्रेजी बोलो, घरे भी अंग्रेजी बोलो, मतलब इक्को तरीका आ इंग्लिश सीखण दा। तीसरी ऑप्शन में यह गल लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी विच लिखा होया, मात भाषा ठीक तरह नाल सीखण उपरंत ही कोई होर भाषा ठीक तरह नाल सीखी जा सकती है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। C ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਘਰੇ ਬੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਬੋਲੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। D ਵੇਖੋ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਈਨੇਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ D ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਈਵਨ ਕਈ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। C ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। D ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਬੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਕੌਸ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਸੈਲਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ ਬੱਚਾ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ, ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਿੰਗੂਆ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟਿਕ ਲਗਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ। ਸਥਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼, ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰੁਕਤ ਕੋਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਰੁਕਤ ਕੋਸ਼। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਿਰੁਕਤ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
वैसे कौशल किहड़े-किहड़े हुंदे ने? कौशल हुंदे ने जी 4, L, S, R एंड W। L तो बन गया जी लिसनिंग, लिसनिंग हुंदा है जी सुनना। S तो की हो गया जी स्पीकिंग, स्पीकिंग हुंदा है बोलना। उस तो बाद आउंदा है जी रीडिंग, रीडिंग हुंदा है पढ़ना। उस तो बाद आउंदा है जी राइटिंग, राइटिंग हुंदा है लिखना। वैसे जदों भी आपां पैडागोजी पढ़दे आ, पैडागोजी दे विच आपां एक सीक्वेंस वाइज चलदे आ कि पहला आपां लिसनिंग दा काम करदे आ। जदों आपां छोटे बच्चे हुन्ने आ, सानू लिखना पढ़ना तो आउंदा नहीं हुंदा, आपां सिर्फ माँ प्यो दीयां गल्लां सुणदे ने। माँ प्यो दीयां गल्लां सुणन तो बाद आपां हौली हौली स्पीक करदे आ, मम्मा पापा एक इहो ਜਿਹੇ शब्द बोलदे आ। उस तो बाद जदों आपां स्कूल जाने आ, उत्थे सानू पढ़ना सिखाया जांदा, अखरां दी पछाण करवाई जांदी है। अखरां दी पछाण होण तो बाद सानू कहा जांदा कि चलो हुण इन्हां नू लिख के विखाओ। सो उस तो बाद आपां सिखदे आ राइटिंग। ऑल्दो ये सारियां एक्टिविटीज़ सिंगल सिंगल तो नहीं चलदियां, ये नाल नाल भी चलदियां ने। जिवें तुसीं जदों रीडिंग करोगे उदों राइट भी तो करोगे ना। सो कई बार कुछ जो जिहड़ियां दो स्किल्स हुंदियां ने ये नाल नाल भी चलदियां ने। सो इहदे विच यही गल पुछी जा रही है, भाषा सिक्ख्या विच कौशलां दी सिखलाई लई किस च सुधार होना चाहिदा है? जिहड़े स्किल्स ने बोलण निपुणता कि बोलण दे विच जिहड़ी परफेक्शन हैगी आ ओह लिआउणी चाहीदी है, या फिर कौशलां दी सिखलाई प्रक्रिया दौरान त्रुटियां ते दोषां दा निवारण करना। कि मान लो तुसीं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग कर रहे हो, इहदे विच जिहड़ियां तुसीं गलती कर रहे हो इन्हां नूं सुधारिया जा सके, ये काम आपां नूं जरूर करना चाहिदा। या फिर ऑप्शन नंबर सी सुणन पढ़न दोष ते, कि सिर्फ सुणन ते पढ़न दोष ते या फिर लिखत सुलेख ते। की जवाब होगा जी? जदों आपां वेखदे हां, आपां इत्थे LSRW दी गल कीती ते मतलब चारे स्किल दी आपां गल करनी है, बट ऑप्शन नंबर ए विच सिर्फ बोलण दी गल कीती है, इहनूं करांगे एलिमिनेट। सी विच सिर्फ सुणन दी गल कीती है, इहनूं भी एलिमिनेट करांगे। एंड डी विच लिखत दी गल कीती है। बट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड तुसीं सारिਆਂ ने ही इहदा जवाब सही दिता होगा। बट फिर भी वेख लैने आ कौशलों की सिखलाई प्रक्रिया दौरान त्रुटियां ते दोषां दा निवारण। ठीक है जी, मतलब इन्हां सारे स्किल्स की जदों भी आपां सिखलाई कर रहे हुन्ने आ, सिख रहे हुन्ने आ, इन्हां दौरान बच्चों के जिहड़ियां त्रुटियां वेखण नूं मिल रही ने, जिहड़े भी दोष हैगे जी, उन्हां नूं तुसीं सॉल्व करना है, छेती तो छेती फीडबैक देना है एंड उन्हां नूं इंप्रूव करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं लगा लिओ टिक। गल करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जिहड़ा प्रश्न है कविता तो भाव है, पोम कह लो, पोयम कह लो। पोयम की गल की जा रही है, पोम की गल की जा रही है। पोम तो भाव है लयात्मक पेशकारी, भाषा की खूबसूरती, भावनावां दा वहण। उपरोक्त सारे ही आपां जदों भी क्लास विच बच्चों नूं पोयम पढ़ाउने आ, पोयम आपां जदों भी पढ़ाउने आ ते आपां सोचदे आ कि यार बच्चे ना इस चीज़ नूं इंजॉय करन, मतलब फील करन जो कुछ पोयम्स विच लिखिया होया, कवितावां विच लिखिया होया। सो जिहड़ियां कवितावां हुंदियां ने ओह इंजॉय करन लई हुंदियां ने एंड इहदे विच तुहानूं लयात्मक पेशकारी हुंदी है, भाषा की खूबसूरती हुंदी है, भावनावां दा वहण हुंदा है। सो उपरोक्त सारे ही जिहड़े जवाब ने जी ये सही हैगे ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलदे हां जी नैक्सट प्रश्न ते। हेठ लिखियां चों किहड़ा वधिया लिखत लई सब तो घट महत्वपूर्ण है? इन्हां विचों दसो कि वधिया लिखत दी, नाले गल दा ध्यान रखियो, इत्थे इन्हां ने वधिया लिखत किया, लिखत मतलब राइटिंग की गल कीती है। किहदी गल कीती है? इत्थे इन्हां ने राइटिंग की गल कीती है कि सब तो वधिया लिखत लई, गुड राइटिंग लई, हैंड राइटिंग की नहीं मैं गल कर रहा, वधिया लिखत लई सब तो घट सॉरी मैं वध कहता, सब तो घट महत्वपूर्ण किहड़ी चीज़ हैगी है? मतलब कि इत्थे तीन चीज़ां वधिया लिखण लई जरूरी ने, बट एक चीज़ इहो जी भी होगी जिहड़ी कि इन्नी ज़्यादा जरूरी नहीं होगी। उद्देश्य की समझ कि ऑब्जैक्टिव की ने तुहाडे लिखण दे, दिशा की समझ कि किहड़ी डायरैक्शन में तुसीं इन्हां गल्लां नूं लिखना है, तर्क की समझ रीजनिंग जो कुछ भी तुसीं करनी है, या फिर स्रोतिਆਂ की समझ। स्रोते कौन हुंदे ने? ये हुंदे ने जी रीडर्स, कि जिन्हां लई आपां लिख रहे हैं कि आपां नूं उन्हां दी भी समझ होनी चाहिदी है। सो सही जवाब दसो। सही जवाब तुहाडा होगा जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आपां जदों भी वधिया लिखना आ, आपां नूं उद्देशां बारे पता होना चाहिए, दिशा की समझ भी जरूरी है, तर्क की समझ भी जरूरी है, बट स्रोतिਆਂ की समझ इन्नी ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखती वधिया लिखत लई, वधिया राइटिंग लई, वधिया टैक्सट राइटिंग लई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी नूं तुसीं कर लिया होगा टिक। ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। उपचार अध्यापन करवाए जाण दा आधार है। उपचार अध्यापन की गल की जा रही है कि यह क्यों करवाया जाता? उपचार अध्यापन इसका आधार है विषय वस्तु, निदान, पुनर अध्यापन या फिर कवायद। आपां उपचार अध्यापन की गल करते हैं एंड
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਠ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ 2-4 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲਓਗੇ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਨਿਦਾਨ, ਪੁਨਰ ਅਧਿਆਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਜੀ ਬੀ, ਨਿਦਾਨ। ਨਿਦਾਨ ਵਰਡ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਧੇ? ਕਾਲੇ ਫੱਟੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ, ਸਮੂਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਲਰਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੇਲ-ਜੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ? ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਭਾਗਤਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਹੇਠਾਂ ਉਂਗਲ ਜਾਂ ਪੈਨਸਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਲਰਨਰਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਏ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। So thank you so much for watching. God bless you all.